ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ, ਆਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। इंशाल्लाह जी बनता है जी। अगर साडी चीज दसी दा रिजल्ट ना आवे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਖੜਕ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਵਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਜਨ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਨਾਗੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਗੇ ਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਭਜਨ ਨਾਗੇ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने साडे लहिंदे ते चढ़दे पंजाब दे जिहड़े कबूतरबाज भरा ने, शकीन वीर ने, साडा चैनल वेखण वाले जिन्ने भी साडे वीर ने। वीर की गल यह है कि जिहड़े चढ़दे पंजाब दे साडे मित्र भरा ने, सरदार वीर ने, उन्होंने सत श्री अकाल, ते जिहड़े लहिंदे दे साडे मुसलमान वीर ने उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। तो वीर की गल है, चैनल तुसीं वेखण दे हो टैलेंट कबूतरबाजी का, तो टैलेंट कबूतरबाजी का चैनल जिस किसी वीर ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लो, जिन्हें बैल आइकन का बटन भी नाल दबा लो। तो इंशाअल्लाह टैलेंट कबूतरबाजी का नाम रखा चैनल का, ये गल्लां भी तुहानूं टैलेंट दीयां लभणगीआं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। ते उस्ताद पप्पू रजाना 260 के उत्तों, तो माशाअल्लाह जी उस्ताद होना का 2025 के विच बहुत अच्छा रिजल्ट रहा वा। नाले तो इन्हों कोई कबूतरों का रिजल्ट पूछांगे, यदी फरमाम पूछांगे कि की यदी एवरेज रही है यार बाजियां की। माशाअल्लाह ये कबूतर सीधे छड़दा, बहुत अच्छे कबूतर आ, बहुत चंगी परवाज करके जितते हैं। एक कबूतर इहदा का माशाअल्लाह जी बहुत चंगा उड़िया, वो बारे वीर नूं पुछांगे। नाले साडे भरावां नूं भी पता होना चाहिए कि कबूतर किद्दां बने, कित्थों आए। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद जी सुनाओ की हाल? खैरियत राज़ी जी, ठीक ठाक, सेहत तबीयत ठीक ने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। ते उस्ताद जी पहली तो गल है कि 2025 के विच मैनूं पता लगा कि इत्थे कोई कबूतर छड्डिया, दे विच 53 के 54 कबूतर उड्डे ते सीधा ही खड़ के छड्ड दित्ता। ते ओह किहड़े पिंड छड्डिया ते किद्दां किद्दां ओह बाजी दी होई, उस सारी रूटीन वाइज दसो। ते दूसरी गल है कि मेरे भरावां नूं एक अज ऐसी चीज़ दसनी है, ऐसा कोई फार्मूला दसना है कि जिहड़े साडे वीर नाल जिंदगी सानूं याद कर। भाई साहब दसन का तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन साडे वीरां नूं ना ये जरूरी करना चाहिए कि जो कोई शिकारी भी दसदा ना कोई चीज़ उन्होंने इस्तेमाल जरूर करन। एक बार इस्तेमाल करन, उहदे तो बाद फिर रिजल्ट का पता लगे, फिर वो सानूं दुआ करन इंशाअल्लाह। दसन का फायदा तां ही है ना जी कोई इस्तेमाल करन। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी 2025 दे विच आपां बड़ा अच्छा शौक अपना जा रहा है। अच्छा, ते किसी का कबूतर कभी मैं छड्डिया नहीं, मैं छड्डदा आप देख। अच्छा जी, ज्यादा मैं आप पे तवज्जो करना। वो भजन कबूतर अपना शाह खा कबूतर है। अच्छा, ते इत्थे लाया 160 काले की। अच्छा, इत्थे होया अपना पॉइंट कैंसल हो गए जी, रात को फोन का दूसरा ऐलान हो गया जी कि पुलिस पै जानी, कबूतर नहीं उड़ने। अच्छा जी, जुम्मे दी बाजी सी साडी, कबूतर तैयार सी मेरा 266 खोखरां दा जी लंडू अड्डे दे नाल, उत्थे कबूतर पे जी बस 52 266 खोखरा वाला। हाँ जी। अच्छा, ये किथे जी है? ये है जी कमालिया रोड पे। अच्छा, 1500 एंट्री सी। कबूतर छड्डिया जी अपना अल्हम्दुलिल्लाह जी, कबूतर सारे विन कीते जी उन्हें 5:21 अच्छा, वो कबूतर जिहड़ा सी भाई पप्पू तू सीधा ही खड़ के उत्थे छड्ड दित्ता? मैं भाई छड्डदे सीधे कबूतर। अच्छा, सीधा ही छड्डिया। हाँ जी। अच्छा, ते 1500 एंट्री सी इंशाअल्लाह जी अपना 5:21 ते जित्तिया। अच्छा, ते 6 बजे आप पाया टांगी 5:21 ते अपना कबूतर जित गया ते 6 बजे पाया छतरी ते पाया। अच्छा भाई पप्पू गल दसना की आ, इन्ना यकीन किद्दां सी मेरे भरा नूं कि मेरा कबूतर जिहड़ा वा भी सीधा उड़ जाएगा? वजन है कबूतरां ते यकीन तो नहीं हुंदा। हाँ जी। क्यों? परिंदा है तो यकीन नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह लोगों को 100% होता है। तो मैंने 120% यकीन है कि मेरे कबूतर बाहरों दौड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिथे भी छड्डे ने अज तक अपने कबूतर दौड़े नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा भाई कबूतर जिहड़ा सी पहलों तुसीं लिया के पहलों काले की भी लिया के अड्डे लाया सी? भजन मैं घरों ले आंदा कबूतर ते इत्थे लिया के छड्डिया, 2 दिन बन गया, अपना कबूतर इत्थे अपने अड्डे ते बैठा है। अच्छा। हाँ जी। लाल कच्छा ते लाल पूंछ ते पोटा काला। अच्छा। शाह कबूतर है अपना अपने घर का कबूतर। अच्छा जी। जी।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 53 ਕਬੂਤਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ 160 ਕਾਲੇ ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਿਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ 2:45 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਵਿਨ ਹੋਇਆ ਕਾਲੀ ਕੰਦਰ ਲਾਲ ਪੂਛਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਨ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 5:30 ਵਜੇ ਕੱਟ ਗਿਆ 2 ਕਬੂਤਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪੱਪੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮਸਲ ਏਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਂਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਂਦਲ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਅਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ? ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇ 29 29। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਖੀਆਂ 29 ਬੋਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉੱਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਬੱਚਾ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਾਲੀ ਪੂਛ ਤੇ ਲਾਲ ਕੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। 5-6 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਸਦੀਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਆਮੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਨ ਹੋਇਆ 52 ਕਬੂਤਰਾਂ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪੱਪੂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਜਿੱਤੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਪੱਪੂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ 2025 ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਜੋ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ, ਆਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਖੜਕ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੂ ਜੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਲਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਵੀਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਨਾਗੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਗੇ ਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਗੇ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 cc ਲਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 25 cc ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾਗੇ ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। 1 ਤੋਲਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। 1 ਤੋਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। 1 ਤੋਲਾ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। 1 ਤੋਲਾ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ। 1 ਤੋਲਾ ਤਬਾਸ਼ੀਰ। ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਕਲਵੰਜੀ। ਤੇ 1 ਤੋਲਾ ਬਹੁਫਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸੁਬਹ ਨਾਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇ ਦੇਣਾ। ਭੇ ਕੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਗਿਲਾਸ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ 1 ਚੁੰਡੀ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਿਆਰ ਜਨਾਬ 10 cc ਦੇ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਿਚਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਚੁੰਡੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇੰਨਾ ਚੁੰਡੀ ਚ ਪਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਚੁੰਡੀ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤੇ ਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੋਰੀ ਕੁਜੀ ਚ ਭੇਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਦੇ ਚ ਵੇ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿੱਜਾ ਰਵੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚ ਭੇਣਾ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹਾਂ 10 ਸੀਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ गर्मी ज्यादा होए तो 15 सीसी दे देना है हाँ। अगर गर्मी ना होवे हाँ। नॉर्मल मौसम में तो 10 ही रहने देना ਅੱਛਾ रात ਨੂੰ कबूतर भेजन ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ 6 ਵਜੇ ਗਰਮ ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਕਰਨ गर्मी ज्यादा होए नॉर्मल गरम करन ज्यादा गरम ना करें ਅੱਛਾ कबूतर छटन इंशाल्लाह 100% अल्लाह दे ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹਾਂ 100% ਭਾਈਜਾਨ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰਨ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਨਾਕ ਐਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਖਨ ਜਿੰਨੀ ਨਾਖਨ ਜਿੰਨੀ ਮਲੱਠੀ ਹੋ गर्मी ज्यादा होवे तो नाखन जिन्नी दाल जिन्नी ਅੱਛਾ एक मुनक्का बी कट के ਅੱਛਾ एक लौंग बारी दा ਅੱਛਾ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ हाँ जी टोपी ला ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਉਤਲਾ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਉਣਾ हाँ जी ते 10 दाने मोटी लेच गई 10 ਦਾਣੇ ਮੋਟੀ ਲਾ हाँ जी 2 दाने सौंफ दे बस 2 ਦਾਣੇ ਸੌਂਫ ਦੇ प्याला पानी दा पा लेना ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਆ ਦੀ ਪਾ हाँ जी पाइया दा पानी दा प्याला पा लेना ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ हाँ जी जो वेखना भी 40 सीसी रह गया हाँ। उदो ला लेना थल्ले ਅੱਛਾ ਜੀ 20 सीसी पानी दे लेना जो गर्मी ज्यादा होवे 12 तो 13 सीसी मौसम नॉर्मल होवे तो 20 सीसी पानी देना ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 10 तो 12 ਅੱਛਾ अंदर रख देना कबूतर अच्छा। ਅਸੀਂ कपड़ा देने हल्का गर्मी ज्यादा बिल्कुल हल्का कपड़ा ਅੱਛਾ 3 घंटे वास्ते ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹੋ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 10 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਦਾ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਦੋ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਿਆਲੇ ਚ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਚ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਾਬੂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਨਾਰਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। 12:30 ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਕਰ 3:30 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਜੀ ਮਸਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਕਰ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੱਬੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੱਬੂ ਨਾ ਲਾਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੜਾ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਦੱਬੂ ਨਾ ਲਾਓ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਕਬੂਤਰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਸੀਸੀ 5 ਸੀਸੀ ਕਾਰਾ ਲਾਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਜਨ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਮੌਤ ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ਼ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਪਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ 3:30 ਵਜੇ ਪਲਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 5 ਸੀਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਪਲਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਉੱਡੇਗਾ ਥੱਲੇ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾ ਫੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3:30 4 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਲਓ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਲੋ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਉੱਡੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਉੱਡੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਘਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਕਹਿਣ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ।